اہم خبر آپ کو دیں گے۔ ایرانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ 18 گھنٹوں پر محیط مذاکراتی عمل مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے بیان جاری کیا جائے گا جس میں عمومی نکات شامل ہوں گے۔ یہی بیان امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی حیثیت رکھے گا۔ تسنیم نیوز نے لکھا ہے کہ مذاکراتی وفد نے اپنا کام مکمل کر لیا، اب تکنیکی ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی۔ امریکہ کے ساتھ 18 گھنٹوں پر محیط مذاکراتی عمل مکمل ہو گیا۔ ایرانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان قطر کی جانب سے عمومی نکات پر مشتمل بیان جاری ہوگا۔ ایرانی دفتر خارجہ کے مطابق یہی بیان امریکہ ایران کے درمیان معاہدے کی حیثیت رکھے گا۔ مذاکراتی وفد کے بعد اب تکنیکی ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی۔ ایرانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ 18 گھنٹوں پر محیط مذاکراتی عمل مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے اب بیان جاری کیا جائے گا جس میں عمومی نکات شامل ہوں گے۔ یہی بیان امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی حیثیت رکھے گا۔ تسنیم نیوز نے لکھا ہے کہ مذاکراتی وفد نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب تکنیکی ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی۔ ایرانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ 18 گھنٹوں پر محیط مذاکراتی عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان قطر کی جانب سے عمومی نکات پر مشتمل بیان جاری کیا جائے گا۔ یہی بیان امریکہ ایران کے درمیان معاہدے کی حیثیت رکھے گا۔ مذاکراتی وفد کے بعد اب تکنیکی ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی۔ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ 18 گھنٹوں پر محیط مذاکراتی عمل اب مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے اس حوالے سے بیان جاری کیا جائے گا جس میں عمومی نکات شامل ہوں گے۔ یہی بیان امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی حیثیت رکھے گا، جبکہ تسنیم نیوز نے لکھا ہے کہ مذاکراتی وفد نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب تکنیکی ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی۔ پاکستان قطر کی جانب سے عمومی نکات پر مشتمل بیان جاری ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ 18 گھنٹوں پر محیط مذاکراتی عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ نے بتایا ہے۔ تسنیم نیوز کے مطابق پاکستان قطر کی جانب سے عمومی نکات پر مشتمل بیان جاری ہوگا۔ ایرانی دفتر خارجہ کے مطابق یہی بیان امریکہ ایران کے درمیان معاہدے کی حیثیت رکھے گا۔ مذاکراتی وفد کے بعد اب تکنیکی ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی۔ ایرانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ 18 گھنٹوں پر محیط مذاکراتی عمل مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے بیان جاری کیا جائے گا جس میں عمومی نکات شامل ہوں گے۔ یہی بیان امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی حیثیت رکھے گا، جبکہ تسنیم نیوز نے لکھا ہے کہ مذاکراتی وفد نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب تکنیکی ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی۔ ایرانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ 18 گھنٹوں پر محیط مذاکراتی عمل مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے بیان جاری کیا جائے گا جس میں عمومی نکات شامل ہوں گے۔ یہی بیان امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی حیثیت رکھے گا۔ آپ کو یہ بتائیں، تسنیم نیوز نے یہ لکھا ہے کہ مذاکراتی وفد نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ 18 گھنٹوں پر محیط مذاکراتی عمل اب مکمل ہو چکا ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ نے یہ بتایا ہے پاکستان اور قطر کی جانب سے اب مشترکہ طور پر بیان جاری کیا جائے گا جس میں عمومی نکات شامل ہوں گے۔ یہی بیان امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی حیثیت رکھے گا۔ تسنیم نیوز نے لکھا ہے کہ مذاکراتی وفد نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب تکنیکی ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی۔ مذاکراتی وفد کے بعد اب تکنیکی ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی۔ امریکہ کے ساتھ 18 گھنٹوں پر محیط مذاکراتی عمل اس وقت مکمل ہو چکا ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور قطر کی جانب سے اب بیان جاری کیا جائے گا جس میں اس اہم معاہدے کے عمومی نکات شامل ہوں گے۔ یہی بیان امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی حیثیت رکھے گا، جبکہ تسنیم نیوز نے لکھا ہے کہ مذاکراتی وفد نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب تکنیکی ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی۔ ایرانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ 18 گھنٹوں پر محیط مذاکراتی عمل مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان اور قطر کی جانب سے بیان جاری کیا جائے گا جس میں عمومی طور پر نکات شامل ہوں گے۔ یہی بیان امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی حیثیت رکھے گا، جبکہ تسنیم نیوز نے لکھا ہے کہ مذاکراتی وفد نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب تکنیکی ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی۔
अमेरिका के साथ 18 घंटों पर मुहित मुज़ाकराती अमल मुकम्मल हो गया है। ईरानी दफ्तर खारजा की जानिब से बयान जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान और कतर की जानिब से अब बयान जारी किया जाएगा जिसमें अमूमी नुकात शामिल होंगे। और तस्नीम न्यूज़ ने लिखा है कि मुज़ाकराती वफ़द ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अब तकनीकी टीम अपना काम जारी रखेगी। ईरानी दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमेरिका के साथ 18 घंटों पर मुहित मुज़ाकराती अमल मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान और कतर की जानिब से बयान जारी किया जाएगा जिसमें अमूमी नुकात शामिल होंगे। यही बयान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे की हैसियत रखेगा। तस्नीम न्यूज़ ने लिखा है कि मुज़ाकराती वफ़द ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अब तकनीकी टीम अपना काम जारी रखेगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा डॉन न्यूज़ वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। बताइएगा, अमेरिका के साथ 18 घंटों पर मुहित मुज़ाकराती अमल मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान कतर की जानिब से अमूमी नुकात पर मुश्तमिल बयान जारी होगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये बहुत खुशाइन बात है। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले तक तो बहुत मायूसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुज़ाकरात नाकाम हो गए और ईरानी नाराज होकर चले गए, बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन ये जो है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने एक इब्तदाई जो बातचीत है उसमें उन्होंने जो सारे मसाइल उनका जायजा लिया होगा और उसके बाद किसी फैसले पे पहुंचे हैं। और उस पर जो अहम तरीन बात है कि फैसला और कुछ हो या ना हो, ये तो है ना से एक बात साबित होती है कि फैसला ये तो ज़रूर हुआ है कि बातचीत जारी रहेगी और मज़ीद मुज़ाकरात होंगे, मज़ीद यानी कि जो प्रोसेस है अमन का ये आगे बढ़ेगा। और उसके बाद जो है यानी जो 60 दिन है, मेरा ख्याल है कि 60 दिन इस तरह ही काउंट की जाएंगे। ये नहीं होगा कि आज के बाद जब तक मुज़ाकरात दोबारा नहीं होते वो काउंट नहीं किए जाएंगे। ये 18 घंटे होंगे, फिर आगे फिर समझ लें 59 डेज और काउंट होंगे। यानी इस तरह एक उम्मीद बन गई है कि इस तरह अगर सिलसिला चलता रहा 60-70 दिन में किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और एक यानी अमन की तरफ जो सफ़र है वो जारी है। ठीक है, और आप क्या समझते हैं, क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं अब वो खित्ते में पायदार अमन ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं। देखें कोशिश तो सारी यही है, लेकिन मसाइल इतने गंभीर हैं जिसमें अमन होने के बावजूद जो है इख्तलाफात तो अपनी जगह भी मौजूद है ना, और उन पर बातचीत होनी है, उन पर फिर कोई मामला तय पाना है, फिर जो कुछ तय पाया उसको उस पर अमल दरामद होना है, इम्प्लीमेंटेशन होनी है। तो ये सारा जो है बहुत नाजुक और बहुत देर तलब काम है। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है, बहुत इसको अंग्रेजी में कहते हैं साई ऑफ रिलीफ, यानी एक सुकून का सांस जो है लिया सब लोगों ने ये सुन के कि वो मुज़ाकरात जो है एक नतीजे पे पहुंचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरानी दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमेरिका के साथ 18 घंटों पर मुहित मुज़ाकराती अमल मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान और कतर की जानिब से अब बयान जारी किया जाएगा जिसमें अमूमी नुकात शामिल होंगे। यही बयान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे की हैसियत रखेगा। तस्नीम न्यूज़ ने लिखा है कि मुज़ाकराती वफ़द ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, अब तकनीकी टीम अपना काम जारी रखेगी। अमेरिका के साथ 18 घंटों पर मुहित मुज़ाकराती अमल मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान और कतर की जानिब से अमूमी नुकात पर मुश्तमिल अब बयान जारी किया जाएगा। यही बयान अमेरिका ईरान के दरमियान मुआहदे की हैसियत रखेगा, जबकि ईरानी दफ्तर खारजा ने यह बताया है कि मुज़ाकराती वफ़द के बाद अब तकनीकी टीम अपना काम जारी रखेगी। ईरानी दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमेरिका के साथ 18 घंटों पर मुश्तमिल मुहित मुज़ाकराती अमल अब मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान और कतर की जानिब से बयान जारी किया जाएगा जिसमें अमूमी नुकात शामिल होंगे। यही बयान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे की हैसियत रखेगा। तस्नीम न्यूज़ ने लिखा है कि मुज़ाकराती वफ़द ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अब तकनीकी टीम अपना काम जारी रखेगी। अमेरिका के साथ 18 घंटों पर मुहित मुज़ाकराती अमल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है।
स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के बाद अब मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे, ये इत्तलात भी हैं। ईरानी दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमेरिका के साथ 18 घंटों पर मुहीत मुज़ाकराती अमल मुकम्मल हो गया है।